వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో సార్. సార్తో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఒకసారి ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్కమ్ బ్యాక్. సాధారణంగా స్టూడెంట్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక ఆశతోనే కోర్సెస్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటారు సార్. మిగతా కోర్సులో 100% సక్సెస్ రేట్ ఉంటుందా ఉండదా అనేది తెలియదు. అది కూడా స్టూడెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కోర్సుల్ని మనం తప్పు పట్టలేం. కానీ మేనేజ్మెంట్ కోర్సుల విషయానికి వచ్చేసరికి 100% ప్లేస్మెంట్స్, 100% సక్సెస్ రేట్ ఉండడాన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు? డెఫినెట్గా అండి, మీరు చెప్పిన పాయింట్ చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండి. ఏ ఎడ్యుకేషన్ అయినా అండి, అంటే ప్లేస్మెంట్ రావాలి అంటే అది స్టూడెంట్ మీదే 80% ఆధారపడి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఏ కాలేజ్ అయినా అండి, ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ దేర్ టు గివ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫైనల్గా గుడ్ ప్లేస్మెంట్ అనమాట. కానీ స్టూడెంట్ చిన్న చిన్న అశ్రద్ధ మూలంగా, అంటే అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవటం, లేకపోతే క్లాసెస్ సరిగ్గా రాకపోవటం, ఇలాంటివి చేయటం మూలంగానే స్టూడెంట్ అతను నాలెడ్జ్ పరంగా అతను తీసుకోవాల్సిన నాలెడ్జ్ అతను తీసుకోవట్లేదు. సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది అటెండెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే లాస్ట్ 1 decade నుంచి చాలా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చాలా వచ్చినాయండి, చాలా ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయి. అంటే ప్రతి మనిషికి ఒక అభిరుచికి తగ్గట్టు అతను కెరియర్ని ఎంచుకోవాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. సో అలాంటి అభిరుచులు, అలాంటి కెరియర్ని ఎంచుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే BBA మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి BSc ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి చాలా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద మారిపోయినాయి. అంటే ఈ కోర్స్ చేస్తే 100% జాబ్ అన్నది వస్తుంది అని చెప్పి. సో 100% జాబ్ రావాలి అంటే ఈ చదువుకున్న టైంలో స్టూడెంట్ ఏం చేయాలి అన్నది ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం స్టూడెంట్కి, పేరెంట్కి ఉందండి. ఏదో మనం జాయిన్ అయ్యాం కదా, ఈ కాలేజ్ 100% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది, ఈ కోర్స్ చేస్తే 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ, మార్కెట్లో చాలా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అని అనుకుని కాలేజీకి సరిగ్గా రాకుండా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే మాత్రం స్టూడెంట్ చాలా ఇబ్బంది పడతాడండి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ టు సే అనమాట. ఏ కోర్స్ అన్నా తీసుకోండి, మీరు కాలేజీకి రెగ్యులర్గా రావడం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అయితే, ఇండస్ట్రీకి దగ్గరగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇండస్ట్రీకి కావాల్సింది ఏంటి, ఇండస్ట్రీ మన దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటుంది, మనం ఈ చదువు పూర్తయిపోయినాక ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయితే ఆ ఫస్ట్ డే నుంచి పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కనుక మనం ఇంకా ఏమేమి స్కిల్స్ పెంపొందించుకోవాలి, ఎలాంటి వాటిలో మనం ట్రైన్ అవ్వాలి. అంటే చదువు ఒక్కటే కాదండి, వాళ్ళ రోజున స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఎడ్యుకేషన్లో కూడా అనమాట. ఏ చదువు చదివినా కానీ ఇండస్ట్రీకి దగ్గరగా ఉండి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. సో ఈ 2 పాయింట్స్, అంటే కాలేజీకి రెగ్యులర్గా రావటం, ఇంటర్న్షిప్స్ లాంటివి చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ రెండిట్ల మీద స్టూడెంట్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే, ఎందుకంటే ఇది ఫ్యాగ్ అండి, అంటే డిగ్రీ అయిపోయినాక ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోతారు, లేదు మాస్టర్స్ అయిపోయినాక ఉద్యోగాలు కెరియర్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా. సో ఆ కెరియర్లో బాగా రాణించాలంటే ఈ రెండింటిని చాలా జాగ్రత్తగా స్టూడెంట్ సీరియస్గా తీసుకోవాలి, చాలా జాగ్రత్తగా పాటించాలండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఈ మధ్య కాలంలో కొంతమంది కాన్వర్జేషన్స్ వింటున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు అని ఎవరు అడగట్లేదు, ఎంత సంపాదిస్తున్నావు అనేదే ఫస్ట్ వస్తుంది. సో అట్లా మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ
లైఫ్ స్టైల్ కానివ్వచ్చు, వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీ కావచ్చు, ఎలా ఉంటుంది? డెఫినెట్గా ఇది కూడా స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లో 60 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, 60 స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఒక స్టూడెంట్కి 90% రావచ్చు, ఇంకొక స్టూడెంట్కి 80% రావచ్చు, ఇంకో స్టూడెంట్కి 60% రావచ్చు. ఎలా అయితే మార్కుల విషయంలో డిఫరెన్స్ వస్తుందో, ఒకే చదువు చదివినా కానీ కెరీర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డిఫరెంట్ జీతాలు ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆర్గనైజేషన్ బట్టి ఆర్గనైజేషన్ పే స్కేల్ ఉంటుంది. డెఫినెట్గా స్టూడెంట్ బాగా పర్ఫామ్ చేసే స్టూడెంట్ ఇంటర్వ్యూలో బాగా సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్న స్టూడెంట్కి డెఫినెట్గా విల్ బి రీచింగ్ వెరీ హైట్ అండి. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే 40% 60% వచ్చిన పిల్లలకి మంచి ఉద్యోగాలు రావా అని నేను అంటలేదు. నేను చెప్పింది ఇందాక అదే అనమాట. స్కిల్స్ అంటే ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే కనుక రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తే ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ ఎలా పెంచుకోవాలి, ఇంటర్వ్యూ ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఫేస్ చేయాలి, అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఏంటి, అలాగే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఇలా అనేకమైన రకాలుగా మన పర్సనాలిటీని మనం ఎలివేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. అంటే స్టూడెంట్ పరంగా అనమాట. సో అవన్నీ ఎలివేట్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తే మేము అన్ని విధాలా ట్రైన్ చేస్తాం. అంటే చదువు చెప్తాము, ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించిన క్లాసెస్ చెప్తాము, అలాగే ఫిట్నెస్ పరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము, మెంటల్ కేర్ ఎలా ఉండాలి, మెంటల్ స్ట్రెంత్ ఎలా పెంచుకోవాలి అన్న వాటి మీద యోగా లాంటి క్లాసెస్ పెట్టి అలాంటివి కూడా పెంపొందించుతాము. సో ఇలాంటి అన్నీ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్కి చాలా ఈజీ అవుద్ది అనమాట. అంటే ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుద్ది. ఎందుకంటే మా చదువు పూర్తయ్యేలోపే దగ్గరగా ఒక 10 నుంచి 15 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ పెడతామండి. సో అలాంటి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్కి ఏంటంటే ఉన్న చిన్న బెరుకు, భయం అలాంటివి కూడా పోతాయి. కాబట్టి అతను చాలా ఈజీగా స్టూడెంట్ ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయగలుగుతాడండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు సార్. రమ ఖమ్మం నుంచి కాల్ చేశారు. రమ గారు గుడ్ మార్నింగ్. నమస్తే మేడం, సార్తో మాట్లాడండి. నమస్తే రమ గారు. సార్ నమస్తే సార్. ఇప్పుడు మా బాబు టెక్నికల్ గా కొంచెం తను అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు సార్. తను అంటే కొంచెం యావరేజ్ స్టూడెంటే. ఇప్పుడు సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తానని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాడండి. మా భయం ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు మేమేమో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ సార్. ఇప్పుడు సో మరి బాబుకి రేపు పొద్దున్న మనం ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అది అప్లై చేయొచ్చా సార్ ఈ డిగ్రీ తోటి? మనం డెఫినెట్గా అండి, మా దగ్గర చదివితే డిగ్రీ అన్నిటి కూడా యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీస్ నుంచే సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. కాబట్టి మన దేశంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అవ్వచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అవ్వచ్చు, ఇది కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ పరంగా మీకు ఎక్కడికన్నా విదేశాలకు వెళ్ళి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి చదువుకుంటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఎక్కడా కూడా ఏది ఇది లేదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీకు డిగ్రీ వచ్చేది బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే చేయాలండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తే స్టూడెంట్కి అంత అంటే పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కానీ స్కిల్స్ పరంగా కానీ అంత అంటే గ్రాప్ చేయలేడు. ఎందుకు అంటే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి తను ప్రాక్టికల్స్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మీరు ఒక్కసారి మీరు కనుక డిసిషన్ తీసుకుని బాబుకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద కొంచెం అంటే తనకి ఇష్టం ఉంది, ఆ ఇష్టాన్ని తను మంచి కెరియర్గా మలుచుకోవాలనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకురండి. మీకు సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది అడ్మిషన్స్ టైంలో. సో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ మీకు వాకిన్ రావచ్చు. ఎందుకంటే మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా మా కౌన్సిలర్స్, మా డైరెక్టర్స్ అందరూ ఉంటారు. అలాగే మీరు స్టూడెంట్స్ని చూడొచ్చు, మా దగ్గర చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ని చూడొచ్చు, మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూడొచ్చు, అలాగే మా ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తాము. అంటే ఇప్పటికే మాకు 20,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా బయటకు వెళ్తే ఇప్పటికి దగ్గరగా 2,000 మంది పైగానే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేస్తున్నారండి. ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఏంటంటే ఒక టూరిజం డిపార్ట్మెంటో లేకపోతే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో లేకపోతే రైల్వేస్లోనో కాదండి. అనేకమైన గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు, రెవెన్యూలో ఉన్నారు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఉన్నారు, అలాగే సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఇలా అనేకమైన గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో దగ్గరగా 2,000+ స్టూడెంట్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా చేస్తున్నారు. సో అన్నిటికీ అర్హులేనండి పిల్లలు. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక సపరేట్ ఎంటిటీ, లేకపోతే ఇది చేస్తే ఇంకా వేరే జాబ్స్ ఏమీ రావు అని మాత్రం అనుకోవద్దండి. అన్ని జాబ్స్కి కంప్లీట్గా అర్హులు అవుతారండి పిల్లలు. సార్ ఐఐపి అంటే ఏంటి సార్? ఐఐపి అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది మేము ఎప్పుడైతే 2004లో కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయాలి, కాలేజ్ స్టార్ట్ చేస్తే మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్కి ఒక చిన్న బయట కాలేజ్ చదివిన స్టూడెంట్స్ కంటే కూడా మన స్టూడెంట్స్కి ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఉండాలి అని చెప్పి మేము చాలా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు మేము తెలుసుకుంది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా బాగా కష్టపడి చదువుతున్నారు, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు, 90%, 80% తెచ్చుకుంటున్నారు. కానీ వాళ్ళు జాబ్కి వెళ్ళాక
టెంపరీ జాబ్ అని ఒక 1 year లేకపోతే ప్రొబిషన్ పీరియడ్ అని ఒక 1 year లేకపోతే ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అన్న పేరుతో ఒక 1 year వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆర్గనైజేషన్స్ కొంత టైము లేకపోతే డబ్బులు కూడా స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ ట్రైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. లేదు చదువుకునేటప్పుడే మనం ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ట్రైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కింద, అంటే చదువు ప్లస్ ఇంటర్న్షిప్స్, చదువు ప్లస్ ఉద్యోగం కలిపి చేయాలి అన్నది ఎలాగా అని చెప్పి మేము చాలామంది సైకాలజిస్ట్తో మాట్లాడటం జరిగింది, అకాడమిషియన్స్తో మాట్లాడటం జరిగింది, ఇండస్ట్రీ పీపుల్తో మాట్లాడటం జరిగింది. మాట్లాడి ఈ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేసామండి. అఫ్కోర్స్ డెఫినెట్గా కరికులమ్ సిలబస్ అంతా కూడా యూనివర్సిటీ చేస్తుంది. ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్టూడెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఒక 6 hours కాలేజీలో ఉండి స్పెండ్ చేసి థియరీ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకున్నాక ఆ తర్వాత మా ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బీ వర్కింగ్ ఎవ్రీ డే ఫర్ 3 to 4 hours అండి. ఒక హోటల్ 5-star హోటల్కి కానీ, ఒక మంచి రెస్టారెంట్కి కానీ, ఒక మంచి క్లబ్కి కానీ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. అలాగే బీబీఏ బీఎస్సీ పిల్లలు అయితే కనుక ఎవ్రీ సెమిస్టర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 2 months వర్క్ చేస్తారు, 4 months కాలేజ్కి వస్తారు. అలాగే ఎంబీఏ పిల్లలు అయితే కనుక ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా కాలేజ్కి వస్తారు, సెకండ్ ఇయర్ అంతా వర్క్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ మీద మంచి అవగాహన తెప్పించి ఆ పిల్లలందరికీ కూడా చాలా మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ఇంటర్న్షిప్స్ త్రూగా మంచి స్టైఫండ్ అండి. వాళ్ళ రోజున స్టూడెంట్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక 10,000 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 25,000 దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది మంత్లీ. అదే బీఎస్సీ పిల్లలకైతే కనుక 0 నుంచి 5,000 రూపీస్ దాకా వస్తుంది. సో ఇలా వాళ్ళకి కూడా చాలా బెనిఫిట్ ఉందన్నమాట. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, అలాగే ఇంటర్న్షిప్ మూలంగా వాళ్ళకి మంచి స్టైఫండ్ కూడా వస్తుందండి. రైట్ సార్. సత్తెనపల్లి నుంచి నరసింహారావు గారు లైన్లో ఉన్నారు. నమస్తే అండి. మాట్లాడండి సార్తో. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ మా బాబుది 10th క్లాస్ అయిపోయి ఇంటర్ జాయిన్ అయ్యాడండి. ఓకే అండి. బాబు వచ్చేసరికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నాడండి. ఓకే అండి. ఇంటర్ తర్వాత జాయిన్ అవటం అండి, లేకపోతే ఇంకేదన్నా తర్వాత కోర్స్ ఏదైనా చేసి జాయిన్ అవ్వాలండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సామాన్యంగా ఇంటర్ తర్వాతే 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వస్తారండి. డిగ్రీయే చేస్తారు. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే 100% ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. కానీ డిగ్రీ తర్వాత కూడా మాస్టర్స్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో అంటే ప్రొఫెషన్ స్టార్ట్ అయిపోయినాక అతను వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినాక ఒక 5 years కానీ 6 years కానీ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. శాలరీ హైక్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. శాలరీ హైక్స్ అయితే ఎవ్రీ 6 months ఎవ్రీ 1 yearకి ఉంటుంది. ప్రమోషన్స్కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిగ్రీ చదివిన స్టూడెంట్కి మాస్టర్ చదివిన స్టూడెంట్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇక్కడ సర్టిఫికేషన్ అనేది కూడా చాలా వ్యాలిడ్ కాబట్టి సో ఎంబీఏ కూడా చేస్తే డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండమైన అవుట్పుట్ ఉంటుంది స్టూడెంట్కి, అంటే చాలా బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకనే ఇంటర్ అవ్వగానే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే మాత్రం ఇంటర్ అవ్వగానే ద బెస్ట్ టైం అండి. చాలామంది పిల్లలు ఇవాళ రోజున 10th అయిపోయినా కూడా చదువుకుంటున్నారు. అంటే ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి డిగ్రీ మళ్ళీ చేసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి అప్పుడు జాబ్స్కి ప్రొఫెషనల్ కెరియర్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. కొంతమంది పిల్లలు 3 years + 2 years అంటే డిగ్రీ 3 years ఎంబీఏ 2 years చేసి కెరియర్లోకి వెళ్తున్నారు. సో సామాన్యంగా ఏంటంటే డిగ్రీ అవ్వగానే ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఉద్యోగం అనేది ప్రిఫర్ చేస్తారండి పేరెంట్స్ అయినా స్టూడెంట్స్ అయినా. సార్ యాక్చువల్లీ కాలర్ అడిగారు 10th అయిన వెంటనే జాయిన్ అవ్వచ్చా, మధ్యలో ఏమైనా కోర్స్ చేయాలా అని అడుగుతున్నారు సార్. లేదండి, దీనికి కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏం అవసరం లేదండి. ఇంటర్ తర్వాత ఇంటర్లో ఎంపీసీ చేసినా బైపీసీ చేసినా హెచ్ఈసీసీ ఏది చేసినా కానీ ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే 12th కానీ ఇంటర్ కానీ డిప్లొమా 3 years ప్రోగ్రామ్ కానీ చేసిన వాళ్ళు ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్ ఉన్నది ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ డిగ్రీలో జాయిన్ అయితే చాలండి. ఇంకా మధ్యలో వేరే కోర్స్ ఏం చేయక్కర్లేదు. పిల్లలు చక్కగా ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాక మా దగ్గరికి వస్తే డిగ్రీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. అలాగే సార్. అమ్మాయిల స్ట్రెంగ్త్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేపాటికి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఆడపిల్లలు చాలా తక్కువ జాయిన్ అవుతారు అనుకుంటారు. కానీ మా కాలేజీలో ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే అండి దగ్గరగా 20 to 25% ఆఫ్ ద గర్ల్సే ఉంటారనమాట ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో. అదే బీఎస్సీలో అయితే కనుక 80% గర్ల్స్ ఉంటారు. అదే ఎంబీఏ కానీ బీబీఏ కానీ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అయితే కనుక 50-50గా ఉంటారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకంటే కొంచెం శాతం కొంచెం తక్కువ, కానీ ఇది యాక్చువల్గా పర్సంటేజ్ ఇంకా చాలా తక్కువ ఉండేదండి. యాక్చువల్గా 2004లో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 60 స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో ఉంటే ఒకళ్ళు కానీ ఇద్దరు కానీ ఉండేవాళ్ళు. ఇవాళ రోజున వాళ్ళు 15 నుంచి 20 మంది దాకా ఉంటున్నారు క్లాస్లో. ఎందుకు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుందండి. వాళ్ళకి ఇచ్చే ట్రైనింగ్ మూలంగా వాళ్ళకి ఒక్క హోటల్స్లోనే కాకుండా వాళ్ళకి ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, ఐటీ సెక్టర్స్లో, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారండి. వాళ్ళకి చాలా మంచి ఫ్యూచర్ కూడా ఉంది. నిజం చెప్పాలంటే మగపిల్లల కంటే కూడా ఆడపిల్లలకి శాలరీస్ అంటే శాలరీ ప్యాకేజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ కాకినాడ నుంచి సతీష్ కుమార్ గారు లైన్లో ఉన్నారు. సతీష్ కుమార్ గారు గుడ్ మార్నింగ్. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నమస్తే సతీష్ గారు.
సార్ బాబుది బీటెక్ అయ్యిందండి, వర్షం మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారండి, దానికి అవుతుందని చేయొచ్చండి? తప్పకుండా అండి. బీటెక్ అన్నది డిగ్రీతో సమానం కాబట్టి డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ పిల్లలకి ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, అంటే అమెరికాలో కానీ, ఆస్ట్రేలియాలో కానీ, న్యూజిలాండ్లో కానీ, లేకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కానీ, లేకపోతే దుబాయ్, లేకపోతే అబుదాబి, లేకపోతే సింగపూర్, ఇలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి వీళ్ళకి పిల్లలందరికీ. అందుకని ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు తొందరగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చదువు పూర్తవగానే కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం 100% ఉంది అని చెప్పి తెలుసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకు కూడా బాగా అవగాహన వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇలా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు తొందరగా వచ్చి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎందుకంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు, హాస్పిటాలిటీ సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు. కాబట్టి చాలా మంచి 360 డిగ్రీస్లో చాలా మంచి ఆల్రౌండర్గా తయారవుతాడండి. ఏ ఆర్గనైజేషన్ కన్నా ఫిట్ అయిపోతాడు. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సార్, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంది సార్? ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుందండి. బట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాల్సింది ఏంటంటే అతనికి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అంటే ట్రావెల్ చేయటం కూడా అతనికి ఇష్టం ఉండాలి. అంటే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండి, అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో థామస్ కుక్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్, సదరన్ ట్రావెల్స్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఎయిర్లైన్స్ అనమాట, ఎమిరేట్స్ కానీ, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ కానీ, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఎయిర్లైన్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్, అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సో వీళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీళ్ళకి అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళ కెరియర్ని, అంటే వాళ్ళకి ట్రావెల్ చేస్తూ మంచి కెరియర్ సంపాదించాలని ఉంటుంది. అలా ప్రపంచం అంతా తిరిగి చూస్తూ వాళ్ళకి ఒక విధంగా ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తూ చేసే ఒక కెరియర్ని ఎంచుకునేది ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అండి. సో ఈ పిల్లలకి చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి శాలరీయే కాకుండా వీళ్ళకి పర్క్స్ అనమాట, అంటే అదర్ ఇన్కమ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకని చెప్పి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ట్రావెల్ ఇష్టపడతారో, ప్రపంచంలో అన్ని ప్రదేశాలని చూడాలి అని ఇష్టపడతారో, అభిరుచి ఉంటుందో అలాంటి పిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుందండి. భద్రాచలం నుంచి గిరిధర్ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు. గిరిధర్ గారు, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ గిరిధర్ గారు. సార్ నాది బీటెక్ మెకానికల్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. 2024. ఓకే. నేను యూకేలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ తీసుకున్నాను సార్, మాస్టర్స్. ఓకే అండి. అది సూటబుల్ అవుతుందా లేకపోతే ఏమన్నా జాబ్ పరంగా మళ్ళీ ఏమైనా ఇబ్బంది వచ్చే అవకాశం ఉందా? ఇబ్బంది ఎప్పుడూ ఇబ్బంది అవ్వదండి. ఏ చదువు చదివినా మీరు ఆ చదువుకు తగ్గట్టు ఏ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలో కూడా మీరు ముందే ఆలోచించుకోండి. అంటే ఆ చదువు చదివితే ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఆ ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగం కావాలి అనుకుంటే కనుక ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మనం ఎలా తయారవుతుంది, అంటే చదువు ఒకటే కాకుండా స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి. అలాంటి ఇండస్ట్రీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అన్నారు కాబట్టి టయాటాలో కానీ, లేకపోతే మెర్సిడీస్ బెంజ్లో కానీ, BMW కానీ మీరు ఉద్యోగం చేయాలి ఫ్యూచర్లో అన్న ఇది ఉన్నప్పుడు ఆ ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళాలి అంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ మనలో ఉండాలి, ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ముందే తెలుసుకుని మీ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు అవి కూడా మీరు సైమల్టేనియస్గా డెవలప్ చేసుకుంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. సార్, ఇప్పుడు చాలా మంది డిగ్రీ అయిన తర్వాత, బీటెక్ అయిన తర్వాత చెయ్యొచ్చా అని అడుగుతున్నారు మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్. అప్పటికే చాలా ఖర్చు పెట్టుంటారు. డిగ్రీ అయినా బీటెక్ అయినా ఎంతెంత ఖర్చులు అవుతున్నాయో మనం చూస్తున్నాం. ఇట్లా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి కూడా స్కాలర్షిప్ అర్హుల అవకాశం ఉంటుందా? అసలు స్కాలర్షిప్ ఎవరికి వస్తుంది సార్? డెఫినెట్గా మా కాలేజ్ పరంగా మేము ఏం చేస్తున్నామంటే అండి, అర్హులైన పిల్లలు అంటే మా విధంగా ఏంటంటే ఒక క్యాస్ట్ కానీ కమ్యూనిటీ కాదండి, ఒక రీజియన్ కానీ రిలీజియన్ కాదు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా, ఏ క్యాస్ట్ నుంచి ఏ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చినా కానీ 90% వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో 90% ఉంటే 50,000 నుంచి 1 lakh దాకా మా కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేమే ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే 80% ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉంటే కనుక వాళ్ళకి 25,000 నుంచి 50,000 దాకా వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే డిగ్రీలో 90% అనేది కొంచెం కష్టం కాబట్టి మేము 80%నే మేము అక్కడ తీసుకుంటామండి. 80% వచ్చిన పిల్లలకు కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే హైయెస్ట్ స్కాలర్షిప్లో పెడతాం అనమాట. సో ఇలా స్కాలర్షిప్స్ తీసుకుని చదువుకునే పిల్లలు కొంతమంది ఉంటే కనుక చాలామంది పిల్లలకి మేము ఇచ్చే అవకాశం ఏంటంటే, చాలామంది కానీ కాదు అందరికీ ఇచ్చే అవకాశం ఏంటంటే ఇంటర్న్షిప్స్ అండి. ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయల దాకా సంపాదించే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం. కానీ నేను చెప్పినట్టు ఈజీ కాదండి. స్టూడెంట్ చాలా కష్టపడి చదువుకోవాలి, రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి రావాలి, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి,
చేసుకోవాలి, అదర్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి, డెవలప్ చేసుకోవాలి, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుని కెరీర్ ముందుకు తీసుకెళ్ళిన స్టూడెంట్కి ఇట్ విల్ బి అన్ ఎవర్ గ్రీన్ అండి. మా ఫీజెస్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ 1 year జాబ్లో ఎంత అయితే ప్యాకేజ్ వస్తుందో అంతే మా ఫీజు మాకు 2 yearsకి కానీ 3 yearsకి కానీ ఉంటుంది. సో మా దగ్గర ఖర్చు పెట్టినంత ఖర్చు ఒకేసారి వాళ్ళకి 1 yearలోనే వాళ్ళకి వచ్చేటట్టు అలాంటి ప్లేస్మెంట్ ఇస్తేనే మా యొక్క గొప్పతనం అండి. సో మేము చేసేది కూడా అదే అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిగ్రీకి 3 lakh rupees టోటల్గా 3 lakh rupees ఖర్చు అవుతుంది 3 సంవత్సరాల కంటే. అతనికి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 1 yearలోనే 3 lakh rupees ప్యాకేజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా మా కాలేజ్ మీద ఉందండి. సో మా కాలేజ్ ఎంతవరకు బాధ్యత తీసుకుంటుంది అంటే స్టూడెంట్ అటెండెన్స్, స్టూడెంట్ యొక్క ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవన్నిటిని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట అతని ప్లేస్మెంట్ కూడా. నెక్స్ట్ కాలర్ లక్ష్మి గారు ఖమ్మం నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు. లక్ష్మి గారు, హలో, గుడ్ మార్నింగ్ అండి, మాట్లాడండి సార్తో. నమస్తే సార్. నమస్తే లక్ష్మి గారు. సార్ అది బాబుది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఓకే, చిన్న కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మధ్యలో ఆగిపోయింది సార్. కంటిన్యూషన్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? అంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత అంటే కనుక మళ్ళీ మీకు 10th క్వాలిఫికేషన్ మీద ఇంటర్మీడియట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. లేదు ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసినాక మళ్ళీ మా దగ్గరికి వస్తే కనుక బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో బాబుని అసలు ఎందుకు అతను మానేశాడు, ఏంటి కారణాలు తెలుసుకోవాలి అంటే మాత్రం ఒక్కసారి మీరు మా కాలేజ్కి వస్తే తనకి అసలు చదువు మీద ఎంతవరకు శ్రద్ధ ఉంది, తను ఎంతవరకు చదువుకోవాలనుకుంటున్నాడు, అసలు ఎలాంటి కెరియర్ని తను ఆప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఎందుకంటే కొంతమంది పిల్లల్ని ఏంటంటే మనకు తెలియకుండానే మనం ఎంపీసీ చదివించి ఇంజనీరింగ్ చదివిద్దాం, లేకపోతే బైపీసీ చదివించి మెడిసిన్ చేద్దాం అని చెప్పి మనకే ఆశ ఉంటుంది. బట్ స్టూడెంట్ ఏంటంటే తన అభిరుచులు తన ఇష్టాలు కొంచెం వేరేగా ఉండొచ్చు అనమాట. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తను పెరిగిన వాతావరణంలో అతను యాక్టర్ అవ్వాలనుకోవచ్చు, లేకపోతే డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాలనుకోవచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాలనుకోవచ్చు. ఇలాంటి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళ రోజున పిల్లలకి ఎదురుగుండా కనపడుతున్నాయి. వాటి యొక్క ఫ్యూచర్ ఎలాగా వాళ్ళు ఊహించుకుంటున్నారు అన్నది కూడా మనం తెలుసుకుని వాళ్ళని అటువైపు గైడ్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా వాళ్ళ కెరియర్ని చాలా మంచి దారిలో పెట్టినట్టు ఉంటుందండి. రైట్, మీకు అడ్మిషన్స్కి సంబంధించి ఎటువంటి డీటెయిల్స్ కావాలన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేస్తే మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని అందిస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, చాలా డీటెయిల్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.